Safety and speed are the most significant factors for a country's airport access control system. From this year in Genghis Khan International Airport in Mongolia, it has become possible to pick out international criminals by making use of bioinformation. And immigration inspection process can be completed within 15 seconds in average, which has saved the waiting time a lot. All of this has been possible because of the exports of Korea's automated immigration inspection system. Along with the exports of Korea's advanced immigration inspection system, Korea's administration system has garnered a lot of attention from the international community and has signed MOUs with 41 countries around the world. Such a rise has contributed to the continuing growth of the export revenue, which is currently about $500 million. Speed, based on the country's advanced IT skills, is one of the strengths of Korea's administration system. Along with the Government 3.0 paradigm, barriers between the government ministries have broken down, and it could provide more convenient one-stop services to the public. And by opening the country's public data, people can get customized services which can benefit their daily lives, and their satisfaction level has been improved. Including the Government 3.0 Global Forum 2016, which was held in Busan recently, progress made in the government innovation projects has been recognized by the global society, including the OECD and the UN. There's been a lot of ongoing efforts to boost international cooperation on public administration. Korea has recently become a host country of the third Digital 5 Summit, which is participated by 5 leading countries in digital public services. By strengthening cooperation with the digital leaders, including the UK, Korea has galvanized efforts to introduce e-government systems to the developing countries. Korea's quick and convenient administration system has been recognized as a role model for a lot of other countries around the world. And together with Minister of the Interior Hong Yoon-sik, Upfront discusses the growing significance of international cooperation on public administration system. Well, as you know, Korean wave is a very hot thing these days all around the world, and you may think it's all about music, drama, and food perhaps, but think again. Because these days, innovative government administration is another one that's catching a lot of attention worldwide. In fact, we have many government officials from so many different countries actually visiting Korea to learn about it. For that, we have Interior Minister Hong Yoon-sik today to talk about it. 장관님 감사합니다. 예, 반갑습니다. 우선 좀 개인적인 얘기로 말씀 좀 시작할까 하는 생각도 있는데요. 예. 지금 장관직 맡으신 지가 한 1년 정도? 네, 그 1월 13일 날에 취임했으니까 한 10개월 좀 됩니다. 예. 어떻게 보면 아직 1년쯤 됐으니까 이제 모든 그거에 대해서 다 정상 궤도에 진입했다고 볼 수가 있는 건가요? 뭐 꼭 그렇게 나름 노력했습니다만은 일이 워낙에 다양하고 또 이렇게 어려움이 많기 때문에 아직도 할 일이 많다 이렇게 생각하고 있습니다. 예. 장관님 경력을 보면은 대부분의 시간을 총리실, 국무조정실, 예. 그리고 맨 처음에는 총무처에서 시작하셨고, 총무처에서 해가지고 내무부. 내무부. 지금 말하면 행정자치부지요. 그 집으로 돌아오신 거고. 예, 그리고 강원도청에서 한 4년 근무하다가 총리실 와서 한 20여 년 계속 쭉 했습니다. 네. 저희들 듣는 바로는 그 장관님이 현장을 늘 중시하신다는 말씀을 많이 듣습니다. 예. 그 어떤 부처 출신, 특정 부처 출신이라면은 오히려 더 탁상 행정에 더 그거 하기 때문에 그럴까? 어떻게 전체 그림을 보시는 말하자면 그 국무조정실이나 총리실에 근무하신 분이 현장을 더 강조하는 이유는 왜라고 설명해 주실 수 있을까요? 뭐 다른 것보다는 기본적으로 이제 모든 정책의 시작과 끝은 현장이다. 저는 생각하고 있습니다. 우리 쉽게 말해가지고 우문현답이라는 말이지 않습니까? 우리들의 모든 그 답은 현장에 있다 하는 말 똑같이 막상 현장에 가보게 되면 여러 국민과 주민들하고 또 때에 따라서는 이제 전문가들하고 대화할 기회가 많게 되고 그 자리에서 아주 생생한 그들의 진실된 이야기를
듣게 됩니다. 그러면 저희가 이제 사무실에서 또 탁상에서 미처 생각하지 못했던 여러 가지 좋은 아이디어 이런 것을 또 혹시 제가 놓쳤던 것들을 네. 저희가 알 수 있어가지고 바로 그것을 정책에 또 반영하게 되면 훨씬 더 좋은 결과가 나지 않느냐 이렇게 생각하고 있습니다. 예. 이것도 굉장히 재밌는 주제 같습니다. 어떻게 예. 보면 한국에 오래 산 외국인들 같은 경우에 한국 정부의 행정 품질이 어느 순간 확 바뀌었다라고 생각하시는 분들이 상당히 있는 것 같아요. 이렇게 그 롱텀으로 볼 때 예, 예. 장기적으로 지난 한 10년, 20년을 이렇게 볼 때 어느 순간에 확 바뀌었다고 생각하는데 일단은 그 행정 한류를 말씀하시기 전에 우리나라 전체 그 정부의 행정 품질이 이렇게 크게 큰 폭으로 도약할 수 있었던 계기라거나 역사를 조금 돌아본다면 어떤 걸 기억하시나요? 예, 그것이 아마도 우리가 이제 근대 행정이 시작된 것은 이제 해방 이후에 또 그러고 이제 1960년대 제3공화국 이후에 이제 본격적으로 이렇게 그 경제 개발을 하면서 이렇게 그 근대 또 현대 행정의 시스템을 도입했고요. 아마도 이제 조금 말씀하신 이렇게 비약적 도약을 네. 한 것은 아마도 저희가 보기에는 20세기 말 정도, 지금부터 한 20여 년 좀 되지 않았겠느냐 네. 생각하고 아시다시피 우리가 아주 급속한 경제 성장과 함께 또 이제 민주화도 나름 성취했습니다. 그 과정에서 우리 행정 시스템도 나름대로 제도화되고 민주화되고 거기에 보다 중요한 것이 또 밑받침된 것이 우리가 이제 1990년대부터 전자정부 또는 이제 보다 넓게 보게 되면 우리 사회 전반이 정보화 또 ICT가 발전되면서 ICT에 발전된 그 기반 인프라가 지금 현재 정부가 아주 세계적인 뭐 행정 할래 말 나올 정도까지 네. 하는 그 운동이 되지 않았느냐 이 생각을 하고 있습니다. 전자정부는 우리가 오늘 쭉 이야기할 주제이지만 예를 들어서 친절도 같은 거, 그 다음에 신속도 같은 예. 거, 신속도 같은 건 당연히 기술하고도 큰 관련이 있겠지만 외국인들의 말씀들을 들어보면 한국의 원스톱 서비스 같은 것들, 그리고 이 저기 행정 일선에서 일하시는 분들의 특별한 친절도 같은 거, 그 뭐 미국 얘기들도 많이 하는 미국 분들도 있고 뭐 이렇게 보면 행정 그 전선에 최전선에서 일하시는 분들의 친절이라는 게 한국에서는 확실히 다른 걸로 와닿는다고 예. 그러거든요. 예. 그런 거는 어떤 그 역사적인 배경을 갖고 있다고 볼 수 있을까요? 뭐 역사적 배경보다는 저번 말씀드렸다시피 이제 우리가 전반 사회 경제 사회 발전의 큰 흐름 속에서 우리 사회에 그러니까 정치적 민주화가 되면서 공무원들이라든가 정부의 어떤 그러니까 그 관료들의 인식도 국민 중심의 행정을 해야 되겠다. 그러니까 그런 마인드셋이 쌓였고 또한 그것을 이제 아까 말씀하신 대로 그 친절도 만들뿐만 아니고 신속하고 네. 편리하게 제공하기 위해서는 그것이 때에 따라서는 발전된 ICT 인프라가 기반돼야지만이 그것이 줄 수 있습니다. 예를 들어서 원사 서비스 같은 경우도 보게 되면 아마도 애국 생활을 하신 분들은 많이 아실 겁니다. 우리가 제공하고 있는 각종 이제 관세 서비스라든가 출입국 관리 서비스라든가 또 각종 민원 서비스 이런 것들이 아주 뭐 세계적인 수준으로 그렇죠. 많은 나라 보게 되면 네. 애국 사람들과 상관 보게 되면 아니 어떻게 이런 서비스 그렇죠. 이렇게 빨리 신속하고 정확하게 해주느냐 네. 그런 얘기 많이 합니다. 그것이 뭔가 하면 우리가 1990년대부터 했던 전반적인 정보화 하고 전자정부의 그다음 노력의 결과가 아니겠느냐 생각을 저희는 하고 있습니다. 어떤 면에서 산업화, 민주화, 네. 정보화 이것이 단계적으로 이루어지면서 네. 그것이 종합적으로 순기능을 하는 속에서 어떤 면에서는 지금의 우리 현재 행정의 현 모습이 되지 않았느냐 이렇게 생각하고 있습니다. 아마 지금 이 프로그램을 보시는 해외 시청자들 같은 경우에 한국을 아직 방문하지 못한 분들이라든지 외국 분들 같은 경우는 이런 프로그램을 통해서 많이 배울 것 같은데 새로운 한국의 이런 예. 세 번째 단계 예. 산업화 민주화 그 이후에 오는 정부의 혁신 같은 거 세 번째에 대해서 많이 배울 것 같은데 예를 들어서 그럼 그 주제와 관련해서 행정 한류라는 이야기를 저희들이 요즘 최근에 많이 하기 시작을 했는데 행정 한류라는 거는 일단 국내에서의 우리의 행정 수준의 비약적인 도약을 하고 그 다음에 행정 한류라는 건 해외에 그것을 널리 알리는 노력 내지는 아니면 자연스럽게 퍼지는 현상이라고 볼 수 있는데 예. 그 행정 한류의 그 시발점은 언제쯤이었다고 볼 수 있습니까? 행정 한류라면 저희가 보기엔 한 10여 년 정도 됐다고 보고 있는데 네. 사실은 어떤 면에서는 그러니까 한류 자체가
사실상 어떤 면에서 2000년에 들어오면서 네. 하시면 됐거든요. 근데 그 한류의 어떤 확산의 붐과 함께 또 우리 어떤 우수한 어떤 행정의 제도, 정책, 시스템 또는 행정 문화까지 이런 것이 이제 그 세계 알려지면서 최근 들어서 많은 국가들에서 한국의 행정 시스템을 배우자, 행정 문화를 배우자 이런 얘기 제기되고 있습니다. 이것은 뭐 한 2, 3년 되는 거로 네. 제가 알고 있고요. 한 보통 한 3년 전부터 많은 개도국에서 특히 많은 개도국 중진국에서 우리의 우수한 행정 시스템을 배우고 싶다는 이야기를 많이 전하고 있습니다. 네. 예. 그것과 관련해서 장관님이 맡고 계신 행자부 내에 예. 행정 한류 담당관실을 예. 만들었고 거기서 여러 가지 일을 한다고 들었는데 그 행정 한류를 담당하는 특별고 내부 부내 조직 행정 한류 담당관실의 역할 하는 예. 일에 대해서 좀 설명해 주시겠습니까? 한마디로 말씀드리면 이제 행정 한류 담당관실이 이제 우리 그 공공행정 한국의 그러니까 공공행정을 많은 나라와 함께 교류하고 확산하는 그게 컨트롤 타워로서의 역할을 한다. 그 생각하면 쉽게 이해될 겁니다. 쉽게 말씀드려가지고 이제 우리 어떤 그동안에 쌓았던 행정 시스템이라든가 제도, 문화 이런 발전 경험과 그 과정에서 얻었던 교훈들 이런 것들을 잘 정리해서 전파하는 그런 전략을 수립하고 이와 함께 이제 많은 국가들과 이것을 어떻게 함께 공유할 것이냐 하는 데 대한 네트워크를 네. 또 구축하는 거 하고 네. 또 그리고 이것을 실제로 여러 각국과 함께 공유하기 위한 여러 가지 공공 행정 협력단이 있습니다. 네. 저 범부처 함께 참여하는데 이런 그거는 행자부 밖에 있는 범정부적인 그렇죠. 조직인 그러니까 거죠? 행자부가 중심이 돼가지고 네. 예를 들어서 이제 뭐 관세청, 국세청뿐만 아니고 네. 그 다음에 이제 그 타 부처 예를 들어서 지금 미래부하고 또 국토부의 국토지리정보 시스템이라든가 네. 선관위까지 포함해가지고 이런 범부처 차원에서 각종 좋은 우수한 행정 시스템을 네. 이것을 함께 모여가지고 공공행정협력단을 구성해서 운영하면서 네. 각국과 이것을 함께 공유하는 여러 가지 활동을 하고 있습니다. 그럼 기본 아이디어는 패키지로 그러니까 행정 보따리라고 부르나 이렇게 전체 서로 연결된 다른 부처지만 예. 그러한 그 이노베이티브한 시스템들을 한꺼번에 연결해서 묶어서 관심 있는 나라들한테 소개할 수 있는 예. 그런 역할을 한다는 예, 말씀이신 그렇게 거죠? 생각합니다. 쉽게 말해서 컨트롤 타워이면서 네. 실제로 그런 때는 액션을 하는 네. 패키지로 잘 묶어가지고 잘 엮어가지고 네. 필요한 수원국 또는 이제 희망을 하는 수요국에다가 함께 정책 대화를 통해 가지고 어떻게 전달할 것이냐. 네. 그쪽에서 어떻게 또 그것을 우리가 만든 여러 정책 시스템들을 그 나라의 실정에 맞게 도입할 것이냐에 대해서 함께 논의하는 것이 이제 그런 전체 행정 한류 담당관실에서 그 수행하는 가장 중요한 역할이다. 이 생각이 들 것 같습니다. 그럼 행정한류 담당관실이 그 범정부적인 공공행정협력단을 말하자면 이렇게 이끈다고 해야 되나요? 내용적으로 그렇게 예. 하면서 동시에 장관님 본인께서도 해외에 나가서 예. 소개를 하신다는 말씀을 들었어요. 그 스토리를 예. 조금 좀 말씀해 예, 주시겠습니까? 제가 최근에 지난 8월 달에 네. 중앙아시아에 있는 우즈베키스탄하고 네. 저쪽에 코카서스 지방이죠. 네. 거기는 아제르바이잔. 아제르바이잔. 두 개 이국을 방문해가지고 네. 그때 약 7개 부처의 전문가, 7개 부처의 담당 공무원들하고 민간 전문가를 함께 해가지고 한 30여 명의 공공행정협력단을 함께 해가지고 네. 다녀온 적이 있습니다. 그때 그 아제르바이잔하고 우즈베키스탄에서는 그쪽에 있는 그 관계 공무원하고 전문가들하고 공공행정 포럼을 네. 개최하면서 우리의 우수한 전자정부 시스템이라든가 네네. 그 여러 가지 협력 모델에 대해서 함께 포럼에서 발표도 하고 토의도 하고 그 나라에 있는 정부의 고위 강요들하고 네. 양자담 통해 가지고 어떻게 서로 간에 경험을 공유할 것이냐에 대해서 진지한 토의를 한 적이 있습니다. 그러니까 두 국가를 방문하시면서 예. 거기서 현지에서 이런 포럼 같은 걸 여셔가지고 예. 좀 넓게 공유할 예. 수 있는 예. 그런 기회를 만드셨다는 예, 뭐 건데. 포럼도 있고 네. 그 외에도 이제 그 보다 중요한 것은 그 나라에 있으니까 그 담당 네. 책임자들하고 예를 들어서 우즈벡 같은 경우는 아즈모프 부총리하고 네. 또 그러고 이제 정보통신부 장관 이런 분들하고 또 국가개혁부 장관이라든가
이런 분들하고 같이 우리의 여러 가지 공공행정 혁신이라든가 정부 혁신, 전자정부 이런 거에 대해서 함께 그 양자담을 통해 가지고 네. 상호 간의 때에 따라서는 MOU도 체결하면서 협력 방안에 대해서 함께 논의를 합니다. 또 그리고 저도 갔다 왔습니다만은 네. 저희 차관이 또 저보다 먼저 한 6월 달에 멕시코하고 이제 저쪽에 그 콜롬비아 네. 하고 이제 중남미를 다녀왔습니다. 그래가지고 저희들이 전반적으로 장차관이 잘 협력해가지고 중앙아시아라든가 또 중남미라든가 그 많은 나라들을 다니면서 우리의 공공행정에 대해서 많은 전파 확산을 위해서 노력하고 있습니다. 남미와 중앙아시아를 커버하셨으면 정말 구석구석을 지금 다 커버를 하고 계시는 예, 건데 예. 앞으로도 더 당연히 확대. 예, 당연히 해야죠. 뭐 내년에는 저희가 저쪽에 그 아프리카 쪽도 네. 좀 더 이렇게 가는 걸 하고 올해는 제가 중앙아시아 갔습니다만은 기회가 되면 동남아시아도 많거든요. 그쪽도 다녀오고 사실은 제가 금년 4월달에 인도네시아 갔다 왔는데 인도네시아에서는 한 인도네시아 전자정부 협력센터가 있습니다. 그걸 한번 제가 개소식했는데 가가지고 개소식도 하고 그 인도네시아 국가계획부 장관하고 상호간의 협력 방안에 대해서도 긴밀히 또 협의하고 들어왔습니다. 그 e-government라는 거는 사실 전자정부라는 e-government라는 개념은 OECD나 뭐 미국 쪽이나 뭐 이런 데서 유럽 서구 국가 같은 데서 많이들 오랜 세월 사실은 노력을 해온 것이고 새로운 개념은 아닌데 예, 따라서 그렇죠. 예, 예. 외국에서 볼 때는 e-government 모델이 뭐 여러 가지가 있을 수 있지 않겠습니까? 뭐 유럽 모델, 미국 모델 뭐 이렇게 있을 수 있는데 우리나라 전자정부에 관해서 외국에서 특별히 생각하는 장점이랄까 그런 거는 어떻게 느끼셨습니까? 지금 저희 같은 경우는 이제 그 민간 부분에 있은 발전된 ICT 인프라를 네. 바로 그냥 그 정부에다가 저희가 함께 적용해 가지고 이것을 각 정부의 서비스를 지금 현재는 전자화, 정보화로 추진하고 있고 많은 나라에서 대표적으로 저희한테 조금 좀 관심 갖는 게 뭔가 하면 특히 그 정부 통합 네. 그 전산센터 되겠습니다. 네네. 그 같은 경우는 이제 많은 나라에서 어떻게 그런 다양하고 복잡하고 이렇게 그런 그 행정 서비스를 네. 통합센터로 해가지고 할 수 있느냐는 거기서 큰 관심 갖고 있고요. 네. 저희 같은 경우는 다른 나라 같은 경우는 그러니까 부처 간에 뭐 벽이랄까 예, 뭐 예. 그런 게 많이 늘 혼재해 예, 있는데 혼재 있습니다. 우리는 그걸 성공적으로 통합을 예, 한다고 뭐 보는 지금도 거죠. 저희가 계속 통합에 가는 과정이 있습니다만은 네. 그 모든 걸 다 할 수는 없고요. 네. 중요한 기관이 되는 중요한 시스템에 대해서는 통합 관리를 함으로써 어떤 면에서는 시너지도 높이고 또 그러고 이제 그 관리의 효율성도 높이고 뭐 그런 여러 가지 좋은 점이 있습니다. 그래가지고 이제 많은 국가들이 정부 통합 전산센터에 네. 큰 관심을 가지고 있고 또 보다 중요한 것은 이제 그와 같은 센터라든가 시스템을 구축하는 것을 어떻게 운영하느냐. 네. 는 것에 대한 관심이 큰데 저희 같은 경우는 이제 그런 정부 혁신 또는 정부 3.0을 네. 통해 가지고 최근 들어서는 이제 부처 간의 칸막이 간을 없애고 함께 부처 간의 협업을 통해 가지고 함께 공동 근무하는 그런 협업 체제의 그 정부적 방식을 활용하기 때문에 그런 측면에서 좋은 성과 나지 않느냐 하는 생각을 하고 있습니다. 예. 그러니까 전 세계적으로 행정 분야에 있어서 가장 큰 장애 요인 내지는 도전이라고 생각하는 부처 간의 독립주의적인 그런 그 뭐 장벽들, 할거주의라든가 방창들이죠. 그렇죠. 예, 예. 뷰로크시의 가장 핵심 문제라고 예, 이야기하는데 그렇습니다. 예. 그걸 우리는 기본적으로 극복하고 있는 모습을 예, 보여주는 그게 뭐 100% 거죠. 극복은 불가능한 거고요, 사실은요. 네, 네, 네. 미국 같은 경우도 행정학에서 사일로라거든요. 그렇죠. 사일로라 그러는데 네. 그런 각 부처 또는 각 기관별로 독자적인 어떤 조직 논리에 의해서 기관 논리에서 자꾸만 이렇게 그 협업이 안 되는 그것이 가장 큰 문제입니다. 그래서 이제 거기에 대해서는 이제 이 정부 들어서도 국정의 핵심 기조 중에 하나 두어가지고 부처 간의 협업을 통해서 서로 간에 행정의 시너지 효과를 낼 수 있는 그런 방향을 많이 노력을 하고 있습니다. 그리고 이제 그런 모든 것이 잘 어우러져 가지고 네. 또 우리가 말씀드렸던 정부 통합센터라든가 협업이라든가 이런 행정 어떤 모드랄까 이것이 잘 어우러져 가지고 지금 같은 성과 나지 않느냐 생각하고 있고요. 아마도 이제 지금도 많이 부족합니다. 갈 길이 멀지만 최근 들어서도 보게 되면 특히 대표적인 성공 사례가 이제 고용복지 플러스센터 네. 같은 경우는 과거의 고용
그러니까 일자리 관련 업무를 하려 그러면 고용부 그렇죠. 가야 되고 네네. 또 이제 복지 서비스 받기 위해서는 또 복지부 가야 되는데 네네네. 가야 되는데 그것을 한 원루프에 하나의 사무실에 갖다 모아놨거든요. 그러니까 국민 입장에서는 고용복지 프로센터만 방문하게 되면 네, 원스톱으로. 거기서 원스톱으로 고용 일자리 관련 정보 또 복지 서비스 관련 정보를 함께 그 받을 수가 있고 요즘엔 더 나아가서 그 외에도 여러 가지 서민 금융 관련 서비스도 할 수 있도록 같이 저희가 추가로 이렇게 하고 있습니다. 그래가지고 자꾸만 그런 것도 계속해서 발전돼 가는 과정이다. 네. 이렇게 생각하면 될 것 같습니다. 그럼 그런 훌륭한 그 개혁 내진 혁신의 사례들을 우리가 해외의 장관님이나 차관님 다니면서 다 알리기도 하고 예. 또 국내에서도 주한 뭐 외교단이라든지 예. 외신 기자들한테도 널리 알리는 것으로 알고 있는데 그 국가마다 다 사정이 다르지 않겠습니까? 예, 그렇습니다. 그래서 우리는 다 이런 여러 가지를 하고 있지만 특별히 아까 말씀하신 뭐 그 아제르바이잔이라든지 인도네시아라든지 아니면 또 중동 국가라든지 예, 맞습니다. 예. 그 지역별로 특별히 우리 쪽에 이렇게 관심 있는 이런 게 좀 달라질 수 있을까요? 어떨까요? 많이 달라질 수가 있죠. 네. 왜냐하면 각 나라마다 처해 있는 여건과 상황이 많이 다르기 때문에 네. 또 그러고 이제 아시다시피 이제 그 나라의 ICT 포함해서 네. 경제 사회 발전 정도, 그렇죠. 기술 발전 그렇죠. 정도 다 다릅니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 그 수준에 네. 적합한 정도의 행정 시스템에 대해서 네. 그쪽에 관심을 갖고 또 때에 따라서는 조금 좀 더 새로운 시스템에 대해서도 저희한테 물어보고 네. 관심을 갖고 할 경우가 있어가지고 저희가 이제 그 각 부처들과 협조해가지고 주한 의교사들단 네. 각 주 대사관들이 있게 되겠죠. 그분들하고 이제 각 초청해가지고 각 부처를 네. 방문하는 초청 설명회 또 방문 설명도 많이 하고 있습니다. 그 외에도 저도 이제 금년 6월인가 우리 외신자단을 한번 초청해가지고 네. 정부 3.0하고 정부 개혁 혁신 또 전자정부 이 전반에 대해서 한번 또 설명도 드렸고 또 계기마다 계기 있을 때마다 저희가 가지고 있는 전자정부라든가 정부 혁신 공공행정에 대한 전반에 대해서 네. 설명을 드리고 그것이 되게 되면 일참 보고되게 되면 그 다음에는 이제 그쪽에서 자기네 각 국의 사정에 맞는 그 수요국의 사정과 실정에 맞는 그것을 다시 또 요청합니다. 하게 되면 같이 대화를 해가지고 네. 정책 대화를 통해서 어떠한 내용을 할 것이냐 같이 토의하고 그 다음부터는 보다 구체화시키는 네. 그런 작업이 이어지게 되겠습니다. 각 국가별로 각각 니드에 맞는 쪽으로 그렇죠. 우리가 예. 그 서비스를 하는 걸로. 예, 저희 아니면 도와주는 걸로. 가장 중요한 것이 수요자의 니즈에 네. 수요에 맞는 맞춤형 서비스, 맞춤형 시스템을 제공한다. 네. 는 것이 가장 중요한 기본 원칙이 되겠습니다. 제가 기억을 해보면은 그 이런 행정 개선 같은 게 온라인이나 기술을 사용한 예. 그 말씀하신 대로 역사가 좀 있는데 예를 들어서 초기에는 뭐 교통 시스템에 대해서 러시아에서 관심이 많았다는 예. 이야기도 있었고 최근에는 과학 수사 분야에 대해서도 이거는 잘 생각을 못했어요. 왜냐하면 뭐 출입국이라든지 뭐 예. 관세라든지 이런 거는 뭐 이전에 또 예. 관심이 많은 걸로 알고 있었는데 과학 수사 같은 데도 관심이 많이 증대되고 있다고 들었고 예. 또 그 생각나시는 사례 같은 게 뭐가 예. 있을까요? 사례를 보게 되면 뭐 상당히 많은데요. 네. 그 교통 시스템 같은 경우는 제가 얼마 전에 방문했던 그 아제르바이잔 네. 같은 경우는 벌써 꽤 됐죠. 네. 제가 그때 갔을 때가 2009년이었으니 2008년이네요. 네네. 2008년부터 시작돼 가지고 사업이 돼 가지고 네. 아제르바이잔 네. 수도인 바쿠입니다. 바쿠의 그 지능형 교통 관제 시스템이라 가지고 네. 그것이 잘 구동되고 있습니다. 제가 이번에 가서 확인해 봤는데 아주 상당히 잘 돼 있고요. 어떤 면에서는 이제 한 시간이 좀 됐기 때문에 네. 2차 업그레이드를 해야 되지 않겠느냐 생각을 하고 있고요. 또 일부 나라 같은 경우는 우리의 아주 그 우수한 출입국 시스템, 네. 또 관세 시스템, 또 그리고 조달 시스템, 조달 시스템. 조달도 네, 있습니다. 맞아요. 조달도 그런 인기가 좋죠. 많은 것들을 아주 네네. 벌써 많이 이제 수입해 갔고요. 네네. 활용하고 있고 그 모든 거를 자기네 각 국에 자기 실정에 맞게 이것을 변형해 가지고 잘 활용하고 있습니다. 근데 최근에는 그 넘어서 가지고 보다 넓게 이렇게 그 요청 의견 중에 하나가 뭔가 하면 조금 말씀하신 대로 과학 수사 시스템 또는 기법에 대해서 아주 특히 개도국이라든가 또 때에 따라서는 뭐 선진국에서도 관심이 큽니다.
저희가 상당히 과학 수사가 많이 발전이 돼 있습니다. 네. 나름대로 노력해가지고 최근에 뭐 디지털 포렌식이라든가 아니 DNA 분석 기법이라든가 네. 이런 것에 대해서도 이제 많은 관심을 갖고 있고 디지털 포렌식은 뭐 많은 분 다 아시니까 뭐 네. 설명 안 하겠습니다만은 거의 일환으로서 하는 이제 얼굴 인식 시스템 같은 경우는 뭐 저희가 보기에는 구글이라든가 페이스북이라든가 이런 세계적인 네. 유수 이제 선발 업체하고 거의 대등한 수준의 뭐 99% 이상의 인식도를 저희 자랑하고 있습니다. 재밌네. 예, 그거 뭐 외에도 이제 디지털 영상 복원 기술이라고 네. 있는데 이것은 상당히 아주 그냥 아마도 우리 과학수사연구소에서 뭐 처음으로 개발한 것 같습니다. 뭐 디지털 영상 복원 시스템인데 여기에 대해서는 이제 미국 등 선진국도 네. 큰 관심을 보이고 있어가지고 앞으로 이러한 기술을 계속해서 좀 저희가 발전시키게 되면 네. 앞으로 많은 국가들에 또 이렇게 함께 공유할 수 있는 또 확산할 수 있는 좋은 그게 되지 않겠느냐 생각을 합니다. 말하자면 우리가 지금 이야기하고 있는 행정안전이라는 주제가 사실 이 범위가 끝없이 예. 늘어날 수 있는 어떤 면에서는 거의 모든 행정과 관련된 시스템, 네. 제도, 공공 서비스. 그렇습니다. 공공 서비스 다 포함되고요. 네. 어떤 나라 같은 경우는 민원 24라든가 저희 민원 시스템에도 관심이 큽니다. 아주. 네, 그렇죠. 어떻게 그 많은 수없이 많은 민원을 온라인상으로 또 그러고 또 쉽게 또 편하게 신속하게 이렇게 제공해 줄 수 있느냐 네, 그렇죠. 관심 있기 때문에 거기에 대한 것도 있고 최근에는 얼마 전이죠. 우리 선거 관리 시스템. 네네. 그것도 그거, 인기 좋은 걸로 알고 예, 있습니다. 그것도 인기 좋아가지고 네. 저희가 작년에 네. 키르기스탄에 처음으로 수출했습니다. 그래가지고 상당히 잘 구동되고 있고요. 상당히 호평을 받고 있고 아마 아시다시피 이제 개도국의 어떤 사회 발전에 아주 중요한 것 중에 하나가 뭔가 하면 거버넌스입니다. 네. 쉽게 말해서 이제 투 개표의 선거의 공정성, 투명성 중요한데 그런 측면에서는 이제 우리가 가지고 있는 이런 이제 선거 투표 개표 시스템 이것도 아주 큰 기여를 하지 않겠느냐 생각을 하고 얼마 전에도 제가 한 2달인가 됐나요? 아르헨티나의 이제 국가개혁부 장관이 방한해가지고 같이 제가 면담을 했습니다. 그때도 이제 그분도 우리 선거관리 시스템에 관심이 많아가지고 바로 그 다음 날에 이제 우리 중앙선관위 방문해서 서로 협의해가지고 큰 관심을 보였고 앞으로 이제 아르헨티나도 우리의 어떤 투개표 관리 시스템을 좀 도입해야 되겠다는 의향을 보이고 있는 걸 알고 있습니다. 한 가지 이거는 제가 잘 생각을 못했었는데 좀 들은 지가 몇 년 된 주제이기 때문에 기록 관리 체계. 얼마 전에 우리가 그러니까 9월 초에 세계 기록총회 제가 이런 게 있는 줄은 몰랐었습니다. 기록총회라는 게 있는데 벌써 한 20여 회 50년대부터 계속 진행되어 왔었고 우리가 이번에 호스트했던 세계 기록총회가 규모상으로 성과 면에서 가장 컸다고 이야기를 하는데 그러니까 기록 관리라는 것도 아주 중요한 말하자면 정부 행정 시스템의 한 부분인 거죠. 아주 중요합니다. 그러면 우리는 기회를 통해서 그러면 어떤 거를 세계 다른 나라들과 공유했다고 볼 수 있을까요? 아주 좋은 기회였고요. 말씀하신 대로 지난 9월 5일부터 일주일간의 이제 코엑스에서 2016 세계 기록총회를 개최했습니다. 했는데 우리가 이제 세계적인 기록총회를 유치하게 된 배경을 보게 되면 사실은 우리가 아주 발전된 ICT 인프라를 기반으로 한 디지털 기록 관리 시스템에서도 세계적인 선두 주장이 하나 되겠습니다. 그리고 물론 이제 우리 같은 경우는 더 멀리 보게 되면 세계적으로 아주 세계적인 문화유산인 조선 왕조실록 이걸 가지고 그것은 무슨 말인가 하면 우리가 정말 기록 관리 자체에 아주 우수한 아주 역사를 가지고 있는 나라다. 그런 걸 말하는 겁니다. 이번에 아마도 114개국에서 한 2,000명이 넘는 기록 관리 전문가 하고 이제 전문가 그다음에 기록 관리 책임자들 하고 학자들이 모여가지고 행사를 했고 한 250회 넘는 학술 논문 발표되고 해가지고 역대 최대 규모의 성공적인 대회였다. 그 모든 이제
관계자들이 네. 다 전부 다 이구동성으로 취하했습니다. 취하했고 이번 총회를 통해 가지고 이제 가장 저희 어디 모시하게 되면 네. 우리 어떤 그 아주 우수한 기록 관리 역사와 전통 네. 그리고 또 현재 있는 우리가 하고 있는 디지털 기록 관리 시스템 이런 까지도 함께 저희가 소개를 하고 또 많은 국가들하고 기록 관리의 어떤 그러니까 중요성과 어떻게 할 것이냐 기법에 대해서도 네. 함께 토의하고 경험을 공유하는 아주 좋은 기회였고 우리 입장에서는 기록 관리 산업에 네. 대해서도 많은 국가들에 소개하고 또 최근 들어와서는 많은 국가들이 우리의 그런 기록관리 시스템을 네. 한번 도입하고 싶어하는 그런 많은 이야기를 들었습니다. 기록관리 산업이라고 말씀하시면 그런 민간 분야의 기술도 많이 이야기를 한다는 건가요? 해외에 예, 그렇습니다. 대해서? 예, 우리 공공 시스템뿐이 아니고 예. 민간 기술이 있으니까 우리 공공 시스템 이렇게 만들 수 있다는 걸 예. 보여주는 것이죠, 말하자면. 예, 그렇죠. 근데 기본적으로 지금 아시다시피 이제는 기본적인 모든 것이 디지털화 넘어가기 때문에 기록 관리도 종래 아날로그에서 또 플러스 디지털 넘어가야 됩니다. 네. 근데 디지털 형태로 기록 관리하기 위해서는 여러 가지 기술적인 토대가 기반돼야 되겠습니다. 네. 그래가지고 그런 측면에서 저희가 이제 많은 기술을 가지고 있고 예를 들어서 서류 같은 것이 있으면 아주 오래된 그 문서 같은 경우는 보존을 잘못하게 되면 네. 금방 훼손됩니다. 디지털화 되지 않은 그렇죠. 그 이전 시대의 예, 어떤, 그러면 네네. 그걸 다시 또 이제 그러니까 복원을 하고 처리 복원을 하고 난 다음에 네. 디지털화 해가지고 다시 기록할 너무 넣거든요. 근데 그 디지털한 기록을 어떻게 아주 안정적으로 네. 또 장기적 보관할 것이냐, 보존할 것이냐 또 하나의 숙제가 되겠습니다. 그 기술들을 저희가 민간 부분하고 함께 협조해가지고 네. 발전시켜 나가고 있습니다. 그래가지고 그런 것들을 이제 하나의 어떤 산업을 하게 되면 네. 앞으로 이제 많은 국가들에도 저희가 우리의 발전된 디지털 기록 관리 기술 네. 또 함께 공유할 수 있는 길은 많이 열려 있다고 생각합니다. 그 정보 3.0 예, 그 우리가 많이 듣고 늘 주변에서 언급되는 개념이긴 한데 하지만 우리 국민들도 그렇고 특히 해외 같은 경우에 Government 3.5 이러면은 정보 3.0이라는 개념이 무엇인지 우리가 생각하는 개념이 무엇인지 그것 좀 일단 간단히 좀 설명해 주시죠. 예, 뭐 정부 3.0을 자꾸만 이제 국민들이 어렵게 생각하시는데 네. 쉽게 생각됩니다. 네. 어떤 면에서는 그 정부 혁신, 네. 정부 혁신의 하나의 패러다임이다 생각됩니다. 정부 행정이 이제는 뭔가 변화해야 되는데 쉽게 말해서 이제는 과거와 달리 아날로그 시대에서 이제는 거의 디지털 시대 바뀌고 있고 네. 이제 정보화라든가 이런 것이 모바일화 엄청 진행되고 있거든요. 네. 네. 거기에 맞춰 가지고 정부의 행정도 그렇게 바뀌어야 된다. 는 그 정부 3.0의 핵심이 되겠고요. 기본적인 핵심 가치 뭐냐 하면 그렇기 때문에 개방과 공유, 소통과 협력 이 네 가지 핵심 가치를 기초로 해가지고 정부가 가지고 있는 많은 데이터라든가 네. 정보 네. 이것 빅데이터 많습니다. 이런 것을 전부 다 개방해가지고 국민하고 함께 공유합니다. 하게 되면 우리 젊은 사람들이 그 개방된 정부의 데이터를 가지고 유한 데이터를 가지고 창업을 함으로써 일자리를 만들 수 있습니다. 그게 상당히 중요한 포인트겠고요. 두 번째로는 이제 이렇게 하게 되면 부처 간의 칸막이를 없애고 협업을 하게 되면 또 행정의 서비스가 품질이 제고됩니다. 아까 말씀드린 네, 대로 네, 그렇죠, 그 그렇죠. 고용복지프로센터라든가 네, 네. 또 하나 뭔가 서비스 측면에서 보게 되면 네. 국민들에게 생애 주기별 맞춤형 서비스를 통합해서 제공할 수 있습니다. 쉽게 말해서 태어날 때의 행복 출산이라 가지고 네, 네. 아이가 태어나면 거기에 따른 모든 혜택들이 많은데 종래에는 각 기관 다 차이단이 됐습니다. 근데 이제는 동사무소, 네. 주민센터에 가가지고 신청만 하면 그렇죠. 한 10가지 정도의 서비스를 통합에 제공할 수 있는 그것도 생겼고요. 네. 그 다음에 워크넷에 들어가게 되면 일자리, 많은 일자리 정보를 워크넷에서 다 통합해가지고 한 곳에서 볼 수가 있고 또 그러고 이제 돌아가시게 되면 그러니까 죽을 경우에는 네. 안심 상속이래 가지고 네. 상속이래 가지고 그러니까 사망자의 모든 재산 상태 또 채무 상태를 정부가 이것을 전부 다 같이 가지고 정보를 모아 가지고 네. 그 상속인에게 제공해 주는 그 서비스도 있고 뭐 그거 말고도 이제 민원 입사 같은 경우는 정부가 지금 거의 모든 민원 서비스를 한 곳에서 하나의 포털에서 받을 수 있는 점할 수 있고
그런 그러니까 좋은 시스템이 있는데 저희는 지금 정부 3.0이 상당히 나름대로 계속 잘 성과 있게 굴러가고 생각했는데 국민 아직까지 잘 모르신 것 같더라고요. 좀 더 알리기 노력을 하고 네. 또 하나 뭔가 하면 이제 그런 노력과 함께 지금 현재로서는 저희가 하고 있는 전자정부라든가 네. 정부 3.0의 대개의 경우를 보게 되면 PC 기반입니다. 이것을 앞으로는 이제 모바일 기반으로 변환시키려고 그럽니다. 네네. 그러면 이제 종래는 집에서 PC로 민원 서류를 쭉 뗄 수 있었는데 앞으로는 모바일 기반으로 가게 되면 길 가다가도 언제 어디서나 자기가 필요할 때 관련 행정 서비스를 제공받을 수 있도록 만들어주는 것이 저희의 지금 현재 그 하나의 비전이나 목표를 해가지고 저희가 전자정부 2020 계획에다 만들어가서 그렇게 계속해 나갈 계획으로 있습니다. 그 모든 국민들이 24시간 예. 정부의 데이터에 액세스를 할 수가 있고 그렇게 개방과 공유를 통해서 특히 또 부처 간의 융합을 더 유도를 예. 하고 그럼으로써 더 편의로운 원스톱 서비스도 더 가능해지고 이런 그 사이클이 형성이 되는 거고요. 예. 선순환이 형성이 될 수가 있겠군요. 하여튼 그런 목표를 가지고 비전을 가지고 저희가 하고 있는데 다만 뭐 데이터란 것이 뭐 100%다 개발할 수 없겠죠. 뭐 애기 안보라든가 이런 것은 어느 정도 좀 보완해야 되고. 근데 어떻든 간에 국민들이 말씀하신 대로 24시간 언제 어디서나 네. anytime, any place에서 네. 뭐 anywhere에서 그 필요한 서비스 받을 수 있도록 제공하는 것을 비전을 설정하고 모바일 모바일 베이스 모바일 기반의 모바일 언리 서비스를 제공하겠다. 이런 식으로 저희가 이제 계속 발전시켜 나갈 계획으로 있습니다. 네. 지금 방송이 나간 지 그 며칠 전의 일인 것 같습니다만 11월 9일부터 10일까지 정부 3.0 글로벌 포럼을 개최했는데 그에 대해서 조금 좀 그 개념이라든지 그 배경이라든지 좀 설명해 주실 수 있을까요? 예, 정부 3.0 글로벌 포럼을 그 11월 초에 9일부터 이제 11일까지 개최했습니다. 부산 백스코에서 개최했습니다. 그 하는 과정에서 이것은 뭔가 하면 이제 우리가 하고 있는 여러 가지 정부 혁신과 관련된 각국의 경험과 교훈을 함께 공유하는 그런 자리가 되겠습니다. 그래서 그 자리에는 많은 국가에서 장차관들 포함해 가지고 한 500여 명이 뭐 장차 플러스 이제 일반 전문가 그다음에 그 책임자들 해가지고 한 500여 명이 참여해 가지고 각국에서 했던 그런 그 경험들을 함께 공유했고 거기서도 이제 앞으로 이제 그 정보화 또는 디지털화 이런 큰 변화는 큰 흐름 속에서 앞으로 정부 어떻게 끌고 갈 것이냐에 대해서 함께 논의를 했고 그 기회에 여러 가지 많은 국가에서 우리의 정부 혁신, 정부 3.0에 많은 관심을 표명해 가지고 함께 토의도 하고 또 저희의 정부 혁신의 경험을 함께 전수하고 공유하기로 이런 MOU도 체결하고 이런 많은 활동을 했습니다. 세계와 우리의 이런 경험을 공유할 수 있는 채널이 수없이 많은 거거든요. 그렇습니다. 3.0 포럼을 포함해서. 그 정부 3.0 글로벌 포럼 말씀을 하셨는데 이번에 11월 10일부터 11일까지 부산에서 있었던 또 다른 이벤트가 있었죠. 제3회 디지털 5 아니면 디지털 6가 되나요? 그 국가 개수에 따라서 왔다 갔다 하는 것 같은데. 디지털 5는 이제 5개국이랑 의미가 되겠습니다. 그 디지털 5 장관회의에 대해서 좀 말씀해 주십시오. 그 디지털 5 장관회의란 것은 이제 그러니까 용어 그대로 그 글로벌 차원에서 이제 전자정부라든가 이제 혁신이라든가 이쪽에서 아주 선도하는 국가 5개 국가가 우리를 포함해서 그렇습니다. 잘 하고 있는 나라들이 그렇죠. 앞서가고 있는 나라들이 모여가지고 2014년에 창립한 이제 그 하나의 협의체 되겠습니다. 협의체. 뭐 하나의 조직이나 기구는 아니고요. 가지고 5개국의 장관들이 서로 간의 경험과 교훈을 공유하면서 어떻게 더 잘해갈 것이냐 일단 전략이라든가 여러 정책에 대해서 어젠다에 대해서 함께 논의한 자리 되었고요. 저희 같은 경우는 이제 저희가 2010년부터 3회에 걸쳐 가지고 유엔 전자정부 평가에서 세계 1위를 차지했습니다. 그렇죠. 그리고 아쉽게도 올해는 그 1위를 영국이 했습니다. 영국이 했는데 그래서 이제 그 디지털 5의 구성국이 우리하고 영국하고 주도해 가지고 만들었습니다. 만들었는데 거기 보게 되면 이제 뉴질랜드가
세계 8위가 되겠고요. 네. 그 다음에 이제 에스토니아라고 발트 상국 하나 있습니다. 거기도 열심히 노력도 많이 잘합니다. 하지 거기도 않습니까? 상당히 앞서가고 있고요. 세계 네. 13 정도 되고 또 하나가 이제 마지막 이스라엘인데 이스라엘이 한 이스라엘. 22 정도가 되는 거로 이렇게 전부 다 이제 5개국이 전 세계 한 200개국 중에서 한 20위 내에 아주 우수한 전자정부 선독이 되겠습니다. 이 나라들끼리 모여가지고 이제 전자정부 정책, 전략, 그다음에 기술 발전 방향에 대해 함께 토의하는 정책 협의체가 되겠고요. 이번 부산 회의에서는 부산 선언문을 채택해 가지고 앞으로 이 디지털 5, D5를 어떻게 협력을 보다 강화할 것이냐 하는 문제에 대한 논의도 했습니다. 그러면 그 디지털 5라는 거는 그 5개국 내지 6개국 자기네들끼리 이야기를 하고 나서 아이디어를 공유를 하고 이거를 그 흔히 전문 용어로는 제가 잘은 모르지만 디세미네이션이라고 그러는데 공유하고 확산하는 공유 거. 확산이죠. 그거는 뭐 OECD나 뭐 어떤 채널을 통해서 하게 되는 거예요? 그거는 이제 만약에 저희가 이제 디지털 5가 어떤 그런 이제 그 국제 기구하고는 아직까지 연계가 안 돼 있습니다. 네트워크 안 돼 있습니다. 그래가지고 만일 하게 되면 앞으로 저희가 기회가 된다 그러면 OECD라든가 다른 어떤 그 공식 조직체하고 함께 협조하게 되면 훨씬 더 아주 효과적인 어떤 전파 확산 될 수 있고요. 제가 알기로는 이제 그 OECD에도 센터 거버먼트가 있습니다. COG가 있는데 그쪽하고 만 협조하게 된다 그러면 특히 공공행정 분야이기 때문에 아마도 큰 도움이 되지 않겠느냐 생각하고 있고 이번에 저희가 이제 그 부산에서 디지털 5를 하면서 그러니까 글로벌 정보혁신 포럼, 정부 3.0 글로벌 포럼 하고 연계해서 개최했습니다. 그 이야기는 뭔가 하면 디지털 5에 있는 국가들이 가지고 있는 여러 가지 전자정보와 관련된 전략과 경험, 정책 이런 것을 정부 3.0 글로벌 포럼에 참여한 많은 선진국, 개도국과 함께 공유할 수 있는, 연계할 수 있는 장을 마련했다는 점에서 아주 의미가 있다 생각하고 앞으로 좀 그런 방향으로 계속해서 제가 D5에서 했던 여러 가지 어젠다를 좀 확산하기 위한 노력을 제가 함께 경주할 계획으로 있습니다. 그럼 우리가 지금 얘기하는 이전 행정한류, 전자정부, 정보개방 이렇게 우리가 추진하는 노력이 장관님 그 지금까지 오랜 그 행정 경험을 볼 때 있어서 뭐 지방자치를 포함해가지고 실질적으로 국민들이 느끼는 그 체감도라든지 이런 것에 있어서 실질적으로 정말 어느 정도의 임팩트를 주고 있는지를 좀 설명이 필요한 것 같아요. 왜냐하면 어떤 사람들은 정부가 열심히 이렇게 개방하고 데이터 개방하고 막 하고 있지만 실제로 우리가 얼만큼 그걸 쓸 수 있느냐 뭐 이런 생각들도 있고 그 다음에 실제로 그러면 그걸 통해서 어떻게 행정 그 품질이 개선돼서 실제로 느낄 수 있느냐 예를 들어서 뭐 지역 지방자치라든지 이런 측면에서 어떤 게 있느냐 하는 그런 생각들을 많이 하는데 장관님 그냥 개인적인 평소에 그 생각 어떻게 우리가 행정을 개선해 나가야 되고 그 점에서 이런 지금 오늘 말씀하신 행정 한류라든지 그 저기 전자정부라든지 그런 것이 어떻게 기여할 수 있는지 좀 큰 그림을 한번 좀 말씀해 주실 수 있을까요? 결국 가장 중요한 것은 이제 행정은 정부가 하지만 실제로 이제 제대로 잘 굴러가기 위해서는 되기 위해서는 성과를 내기 위해서는 국민들의 어떤 그 참여 국민들이 어떠니까 그 제대로 이해하고 참여하는 게 제일 중요합니다. 그렇기 때문에 저희들이 이제 정부가 가지고 있는 여러 가지 정부 3.0 전자정부 이런 정부 정책에 대해서 국민들의 널리 알리기 위한 활동을 많이 하고 있습니다만 저희들이 생각보다는 그렇게 썩 만족스러운 그걸 못 보고 있어요. 보고 있는데 마침 작년에 제가 그 한번 국민 만족도 조사 해보니까 상당히 높게 나왔습니다. 괜찮게 나왔는데 그거는 방문 조사를 통해서 해가지고 한 90% 나오긴 나왔는데 그거는 아마도 이제 그 뭐 아시다시피 여론조사 설문조사란 것은 그 시기라든가 여러 가지 어떠니까 그 상황이라든가 다른 이제 편차가 있기 때문에 저희가 조금 좀 더 노력해가지고 정부의 정책 또는 시책 여러 가지 어떠니까 그 거기에 대한 국민들이 이해도를 수용도랄까 이해도 높이기 위한 그런 노력을 조금 좀 더 해야 되겠다. 그런 것을 저희가 항상 이제 그 중요한 과제로 생각하고 있고 앞으로 계속 그런 방향에 나갈 계획으로 있고요. 그 과정이 중요한 것이
행정의 국민의 참여, 네. 참여를 어떻게 제고할 것이냐가 중요합니다. 아시다시피 이제 21세기는 이제 거버넌스 시대라 그러는데 네. 한마디로 국가와 민관이 함께 협치를 하는 시대가 되겠습니다. 네. 그러니까 얼마나 많은 국민들이 자유롭게 또 진지하게 정책 결정 과정에 참여하고 의견을 제시해 가지고 정책을 만들어가는 다듬어가느냐 중요하기 때문에 그런 측면에서도 민관 협치를 확대하기 위한 네. 여러 가지 어떤 그러니까 제도적인 틀을 저희들이 계속해서 좀 보강해 나가는 그런 것도 노력도 필요하고 또 보다 중요한 것은 전체적으로 이제 큰 틀에서 보게 되면 우리 과학기술 발전이 워낙에 급속하고 있습니다. 네. 아시다시피 이미 벌써 4차 산업혁명이 시작됐다 그렇죠. 그러거든요. 과학이 한참 앞서 나가고 있잖아요. 쫓아가기 바쁘고. 예, 그렇죠. 예, 그래가지고 이제 지금 저희가 생각이 뭔가 하면 이제 그 4차 산업혁명의 시대가 이미 시작됐기 때문에 거기에 걸맞게 거기에 흐름에 맞추어 가지고 저희 행정도 그런 과학화된 그런 행정이 될 수 있도록 지금은 또 이제 모든 빅데이터라든가 이런 걸 포함해 가지고 그것을 어떻게 인지라든가 AI라든가 그럼 4차 산업혁명에 맞춰서 지능형 전자정부라는 것이 바로 그런 걸 이야기하는 그겁니다. 예. 그래가지고 이제 아까 말씀드린 디지털이라든가 이런 것은 어떤 면에서는 하나의 과정이고요. 디지털, 모바일. 다음에 보다 중요한 것은 앞으로 이제는 AI, 빅데이터 이런 거 다 잘 활용해가지고 어떻게 정부가 미리 알아서 국민들에게 필요한 서비스 제공할 것이냐 하는 것이 되는데 그것이 말씀하신 대로 지능형 전자정부 이렇게 가는 것이 되겠습니다. 근데 그 과정에 중요한 것이 뭔가 하면 어떤 면에서는 정부가 지능형 전자정부 가더라도 항상 인간적인 따뜻함이 남아있는 그러니까 그게 기반이 되는 인간적인 지능형 전자정부로 갈 것이냐. 그렇게 하려면 국민과의 그 과정에서 소통이 계속 필요하고 제일 중요합니다. 그래서 항상 이제 특히 국민 전문가 또 시민사회 부문하고의 아주 긴밀한 소통과 협력을 통해 가지고 정책도 잘 만들어 가지고 감으로써 참 정책에 대한 국민들의 수용도도 높이고 또 그리고 정책이 제대로 잘 집행될 수 있도록 만들어가는 것이 가장 중요하지 않느냐 생각을 합니다. 지금 현재 진행되는 일도 굉장히 그 듣기에 신나고 재밌는 것이 많지만 이렇게 미래까지 보시면서 전체 그림을 갖고 계시는 거군요. 예, 하여튼 저희가 지난번에 정부 3.0 국민 체험 마당에서도 마지막 미래관의 핵심 주제가 그거였습니다. 우리가 아까 말씀드린 대로 통상 영화에서 보듯이 집에 앉아가지고 모든 정부 서비스 받아볼 수가 있고 때에 따라서는 각 사람마다 다 행정수 다릅니다. 필요한 수 다르기 때문에 그 수요, 그 사람이 가지고 있는 여러 가지 데이터를 잘 분석을 해가지고 선제적으로 필요한 맞춤형 서비스를 제공해주는 그런 정부. 이걸 목표로 저희가 삼고 있습니다. 먼저 찾아가는 서비스로. 국민들이 원하고 필요로 하고 그런 서비스를 꼭 필요할 때 제공할 수 있도록 해나갈 계획을 했습니다. 너무 재밌습니다. 장관님, 그 벌써 마칠 시간이 됐는데 우리 해외에서 우리 프로그램을 시청하시는 해외 시청자들을 위해서 지금 우리가 이야기했던 그 행정 한류와 우리 정부의 이런 여러 가지 이노베이션 같은 것 함께 묶어서 해외 시청자들한테 한국에 대해서 꼭 하시고 싶은 말씀 좀 있으시면 무엇보다도 참 이렇게 그 항상 저도 해외 출장 나가게 되면 그 많은 국가들에서 아리랑 TV를 저도 봅니다. 그렇죠. 그래도 저도 어떤 면에서는 아리랑 TV의 시청자시네요. 애청자입니다. 특히 국내에서도 뭐 가끔 제가 집에서 보긴 합니다만은 그런데 그 우리 참 그 해외에 계시는 많은 교민들 또 이렇게 또 우리 그 국민들 이렇게 항상 아리랑 TV를 보시면서 또 정부가 하는 것 소식들 보시면서 항상 정부가 올바른 방향으로 잘 갈 수 있도록 계속 격려하고 지원해 주실 부탁을 드리고요. 정부도 항상 우리 해외에 계시는 교민들하고 우리 국민들을 항상 우리가 마음에 품고 어떻게 하면 여러분들이 보다 행복하게 또 그러게 현지에서 잘 행복한 생활할 수 있도록 도와드릴 수 있는 방법이 없는지에 대해서 저희 항상 고민하고 있습니다. 고민뿐만 아니고 그런 시책도 만들기 위해서 의견도 수렴하기 때문에 우리 해외에 계시는 분들의 행복한 삶을 어떻게 만들어줄 것이냐 정부의 중요한 과제 중에 하나입니다.
정부를 믿고 또 정부를 사랑해 주시고 또 항상 대한민국 국민이라는 또 교민이라는 자부심을 갖고 네. 열심히 살아주시기를 참 부탁을 좀 올리겠습니다. 감사합니다, 장관님. 아유, 고맙습니다.